ہائی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیکٹ نیوز آن لائن۔ میں محمد اقبال خان۔ مٹیا بروج ہندوستانی لائبریری کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار بمقام مٹیا بروج ہائی اسکول میں منعقد کی گئی۔ مشرف عالم ذوقی کی ادبی خدمات۔ تو اس پروگرام میں شہر کے مشہور اور معزز ہستیاں نے شرکت فرمائی اور موجود رہے دلی سے آئے ہوئے پروفیسر کاظم صاحب، موجود رہے امام اعظم صاحب، پروفیسر نعیم منی صاحب سب سے پہلے اور دیگر حضرات، اور انہوں نے مشرف عالم ذوقی کے حوالے سے اپنی باتیں رکھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کی تصویر۔ گزر چکا ہے، اس پروگرام بہت تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اس تاخیر کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آج کے مہمان جناب امام اعظم صاحب، ڈاکٹر نعیم منی صاحب، ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، ان تمام لوگوں کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں آ کر اس پروگرام کو چار چاند لگائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اور بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، صابر صاحب، بڑے ابا ہیں، شاہد صاحب، مبارک بھائی، داؤد بھائی، حفیظ بھائی، ہمارے کتنے مہمان، شاہد بھائی، تمام لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے آ کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں تمام اسٹوڈنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جب کوئی محفل ہو، اس طرح کی محفل ہو، ایڈوکیشن کا جب معاملہ ہو، جب کوئی سیمینار ہو، اس سیمینار میں اگر اسٹوڈنٹ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کے لیے میں تمام اسٹوڈنٹ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شکریہ شاہد اقبال۔ میں سب سے پہلے ہندوستانی لائبریری اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بتوسط جناب جمال صاحب کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں مجھے ذوقی صاحب پر گفتگو کرنے کے لیے، میں تقریبی خطبہ قطعی نہیں کہوں گا، دائس پر آج کے اس افتتاحی اجلاس کے صدر محترم جناب شکیل انصاری صاحب، مشرف عالم ذوقی صاحب کے حوالے سے اس سیمینار کو کر کے ایک طرح سے جو ہم دوستوں کا بھی ایک قرض تھا اسے مٹیا بروج ہندوستانی لائبریری نے اس حق کو ادا کرنے کیا ہے۔ اور ذوقی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ میں یہ کہوں کہ وہ کھلی کتاب تھی، کچھ اندر باہر نہیں تھا۔ اگر انہیں غصہ آتا تھا بے باکی سے کہتے تھے، اور اپنے غصے کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار، جیسے ابھی افتتاحی خطبے میں نیمنی صاحب نے فرمایا کہ کسی سے بھی کچھ بھی کہنے پر وہ ڈرتے نہیں تھے، خوفزدہ کبھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اردو کا بڑا ناقد ہو یا کوئی بڑا پونجی پتی آدمی ہو یا برسر اقتدار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دلی میں رہتے ہوئے ہمیشہ ایک طرح سے وہ سرویلنس میں رہے ان کے بولنے کی وجہ سے۔ اور اکثر مطلب یہ ہوتا تھا، شاید کوئی مہینہ ایسا گزرے کہ جب سرویلنس والوں یعنی پولیس سے یا آئی جی سے ان سے ان کی ملاقات نہ ہو، وہ ان کے گھر پہ ہو یا ان کو تھانے جانا پڑے۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں منی سنکل کا اس خوبصورت سیمینار کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ پاپا کے بارے میں کیا کہوں، لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ وہ ایک عجیب و غریب انسان تھے، ایسا شخص، ایسی شخصیت کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ایک حادثے میں ان کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی اور دوسری آنکھ بھی کافی کمزور تھی ان کی۔ اس کے باوجود وہ پورے دن لکھتے پڑھتے تھے۔ ایسا جنون میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہنر کافی نہیں ہوتا ہے، اگر جنون نہ ہو تو ہم کبھی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جناب صدر، معزز مہمان حضرات، حاضرین مجلس، مجھے یہ حکم ملا کہ اس سیمینار کا افتتاح کیا جائے۔ تو ظاہر افتتاح میں تو فن کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی، یہاں پر فکشن پر جو دسترس رکھتے ہیں، فکشن کی تنقید پر، اس کی تاریخ پر جو موجود ہیں،
उनसे आप इस्तेफादा कीजिएगा। बस ज़ौकी साहब से मेरे बहुत घरेलू मरासिम रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, बड़े भाई की तरह से बराबर उनसे गुफ्तगू हुआ करती थी। उन्होंने फिक्शन के साथ जितना इंसाफ किया ये तो एक अलग किस्सा है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़बूहाली पर जिस बेबाकी से अखबारात में अपने ख्यालात का इजहार किया, हमें आज के अहद में ऐसा दूसरा कोई सहाफ़ी नज़र नहीं आता जिसके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी बेबाकी हो कि वो अपने कलम को तलवार बना ले और सामने खड़ा हो जाए कौम की हिफाजत करने के लिए। इस हवाले से भी ज़ौकी भाई का ये कारनामा हमेशा याद किया जाएगा। जो है किसी भी सेमिनार की बिल्कुल इनकी जो शुरुआत की कड़ी होती है कि जहाँ से सेमिनार अपनी कामयाबी की तरफ जो है गामजन हो जाता है। मैं इस इफ्तिताही दौर के मेहमान खुसूसी डॉक्टर इमाम आजम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं। और ये मटिया बुर्ज ये जो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी है, गालिबन इस 10 बरस में, मैं 10 बरस से हूँ यहाँ, ये पहली बार मुझे शिरकत का मौका मिल रहा है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है और जिन्होंने मुझे भी एक अदब के तालिबी की हैसियत से मुझे भी मदद किया। जाहिर सी बात है कि उर्दू फिक्शन का एक मनोवर सितारा मुशर्रफ ज़ौकी जो हमारे दरमियान से गुजर गया, उर्दू नावल हो या अफसाना, दोनों में ज़ौकी अपने फिक्र फन के एतबार से भी मुनफरिद व मुमताज शनाख्त के हामिल थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी तहरीरें हमें आज भी झिझोरती हैं। समाज व मुआशरे के तई हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती हैं। मुनफरिद इस लिहाज से कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर के नावलों और अफसानों में मुल्क के सियासी मंजरनामे को मौजू बनाया और मुमताज इस हैसियत से कि सियासी मंजरनामे को दिलकश फनी पैकरों में ढाला है। वो खुद पहली बार आए जनाब साबिर नजर साहब। मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं भी उस पहली बार वाले में शामिल हूं, और इसके लिए भी खुशकिस्मत समझता हूं कि ऐसी हस्तियां और ऐसी हस्तियों को बुलाया हमारे मटिया बुर्ज लाइब्रेरी के इन तमाम लोगों ने। जमाल भाई हों, जमील भाई हों, कमर भाई हों, हमारे जावेद साहब हों, रशीद मीनाई हों या अशफाक साहब हों, ये तमाम लोग हमारे पूरे मेंबरान हजरात, दाऊद भाई, डॉक्टर नौशाद आलम, इन सब की तरफ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए कि ऐसी एक महफिल और ये सेमिनार की महफिल और एक ऐसी हस्ती के बारे में, मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब के बारे में, कि जिन्होंने ये कहा जाए कि क्या लिखा, फिर सवाल आया कि क्या क्या लिखा, फिर सवाल आया कैसे लिखा, बस खाली लिखते ही चले गए और लिखकर लिखने का तरीका जाने कितने को सिखा के चले गए। लेकिन ज़ौकी एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी किसी दूसरे से मरूब नहीं हुए। किसी दूसरे ने बहुत अच्छा कह दिया तो उनको ये नहीं लगा कि मैं बहुत अच्छा लिखने लगा, या किसी ने कह दिया कि तुम कूड़ा लिख रहे हो तो ये नहीं माना कि उन्होंने कूड़ा लिख रहे हो। वो अपने अदब को उन फनपारे की जो अज्जाए तरकीबी है, जो उसका फ़न कहता है, उस पर हमेशा परखते रहे और आलमी सतह के फ़न जो उसके अज्जा है उस पर परखते रहे। और उस मुनासबत से उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने कहा। उन्होंने कभी सहाफ़त के जरिए, कभी अफसाने के जरिए, कभी नॉवल के जरिए बहुत ही बेबाकी से पेश किया है। न कभी उन्होंने किसी नाक़िद की परवाह की, न उन्होंने कभी किसी बड़े लोगों की परवाह की, न उन्होंने किसी कह लीजिए हुकूमत की परवाह की। एक बहुत ही अच्छे आलिम भी हैं, एक अच्छे मतलब के हालात हाजरा को समझते हुए पूरी बात कहने की जरायत भी रखते हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी का जो अंदाज था वो बिल्कुल सही था। हालात हाजरा से बेखौफ होकर और हुकूमत वक्त से ना डरते हुए अपने जज्बात को पेश करते हुए उन्होंने जिस तरह का काम किया वो बहुत ही अजीम काम था, जिसको आने वाली नस्ल हमेशा याद करती रहेगी। मुशर्रफ आलम ज़ौकी पर आज एक बहुत ही खूबसूरत सेमिनार मटिया बुर्ज हाई स्कूल में हुआ, जिसका इनकाद हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के सेक्रेटरी मोहम्मद जमाल ने किया था। आइए मैं उनसे कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मोहम्मद जमाल साहब, आप बताइए कि ये जो सेमिनार आपने मुनाकिद किया है मुशर्रफ आलम ज़ौकी पर, तो क्या सोच कर किया है? मुशर्रफ आलम ज़ौकी एक बड़ा नाम है
उनकी अच्छी खिदमत कई पहलू पर है। जैसा हम लोगों ने सुना था मालूम पर हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने, हमारी टीम ने ये फैसला किया कि अगर इस नाम को अगर हम लोग हाईलाइट करें, इस नाम को सामने लाया तो लोगों को इनके बारे में मालूमात हो गए। जौकी साहब ने क्या क्या किस फन पर अपनी किस्मत आजमाई, किस पर उन्होंने लिखा कि लोगों को ये मालूमात हासिल होगा, मटिया ब्रुज के लोगों को और कुछ कलकत्ते लोगों को इस पर उनके बारे में मालूमात हासिल होगी। इस बिना पर हम लोगों ने इस अच्छा जमाल साहब, आप ये बताइए कि हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में आजकल बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की देखी जा रही है, क्या आप आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि हिंदुस्तानी लाइब्रेरी तरक्की कर रही है, इसकी जिम्मेदारी अगर कहा मेरी पूरी टीम पर है। मेरी जो कमेटी है, मेरे जो कमेटी हजरात जो मेम्बरान हैं कमेटी के, वो इतने एक्टिव हैं कि सब अपने अपने जगह पर एक सहपारा हैं। उन्होंने अपने फन को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को कलेक्टिव लेकर के इस ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में इस तरह के प्रोग्राम मैं करता रहूँगा।